मो नाम मेघनाथ शर्मा। मो बापा ना अरविंद नाथ। मो मामा ना अर्पिता नाथ। मु 42 मौजा श्री कृष्ण विहार रोचे। मो स्कूल ना हूँ एके विद्या मंदिर। मु एडु हार्वेस्ट एकेडमी कोचिंग रे पाठ पढ़ुली। मोर 93.6% आसी 94% जहाँ अप्रोक्सीमेटली निहब। मोर 500 रु 472 मार्क आसी। मोर मैथ रे 100 रु 89 अच्छी। ओडिया रे 100 रु 95 अच्छी। इंग्लिश रे 100 रु 93 अच्छी। आउ साइंस रे 100 रु 93 अच्छी। आउ एसएसटी रे 100 रु 99 अच्छी। मु तो स्कूल ट्यूशन थिला बाकी ट्यूशन सार साइला परे मु राती 10टा रु गोटे जाए राती 10टा रु गोटे जाए मु मोर सेल्फ स्टडी करूथिली। कम पाई ना कोचिंग मोर थिला 6टा रु मु आसुथिली 9टा रे। तापरे खाइकी सोइकी तापरे 11टा बेलकु कि 10टा बेलु मु स्टार्ट करथली मो सेल्फ स्टडी। बाकी स्कूल थिला मोर 7:30 रु ताइकी 2टा रे। तापरे आसीकी तो सोइकी तापरे 4टा बेलकु आमे एपट सेपट मु मैक्सिमम 2-3 आवर्स माने सेल्फ स्टडी करथली। मोर बेसी टाइम स्कूल और कोचिंग रे पढौथला। घोषा पाठ तो अलग ऑब्वियसली आमे मैथ आ घोषी तो पारिबानी ना। मत घोष मु जति बुझिली कि घोषीबाटू अधिक बुझिले मन रहइबो। कम घोषा पाठ जन जन थाए कि घोषा पाठ से माने भूली जिवे। कि जदि तमे बुझिथिबो तमे जते केते बयस हेले परे भी तमे जदि बुझिथिबो से पाठटा को ताले तमु जी ना जी पछ तमे कहि परिबो। जदि घोषिथिबो तमे भूली जिवो किछि दिन परे। तो मु भाबुथिले बुझी कि करबाटा बेसी इंपोर्टेंट घोषिबा अपेक्षा। को माने तुमको ए टॉप रिजल्ट आनिबारे साहाय्य करछन? हाँ स्पेशली मो ट्यूशन टीचर्स स्वाति मैम सी बहुत सपोर्टिव। मो सर रमणी सर एमान दी जण तो मो पई तो दिन राति मो पाखे पूरा थिले। मते सब जहाँ भी मते मटेरियल दरकार गाइड दरकार से सब मते प्रोवाइड करचंदी। मु निजे किछि भी केड़ी नथिली सब से मान दैचंदी। बाकी मो बापा माँ बहुत पछर दिन राति पूरा लागिथिले मो सहित पूरा थिले। मु राति गोटे सोइबी मो मामा भी राति गोटे सोइबे। आसंता जो माने रहिले 10th सीबीएसई परीक्षा देबे माने सेमाने कोन एडवाइस देबे सेमाने केमिति प्रिपरेशन हेबे ए भलिया गोटे टॉप रिजल्ट आनिया पे? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଯେତିକି 2 ଘଣ୍ଟା ବି ପଢିବ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପଢିବ। ବାକି ଟେନସନ କିଛି ନାହିଁ ବାସ୍ ରାଇଟିଂ ଉପରେ ଫୋକସ କରିବ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କେମିତି କରୁଛ କି ଗାରା ମାରା ଅଧିକ ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇନ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପେସ ଦେଇ ଲେଖିବ। ୱାର୍ଡସ ବି ସ୍ପେସ ଥାଉ ଲେଟର ଟିକେ ସ୍ପେସ ଥାଉ ଯେମିତି ଟିଚର ପଢି ପାରିବ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଭଲ ରଖିବ ଲେଖା ପୁରା ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ରେଲେଭେଣ୍ଟ ଥିବ ତ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ମାର୍କ ପାଇବ। आगु को कोन भविष्य चिंता अछि जे कोन पढिबे कोन कहि कोन प्लानिंग रहिछि? मु तो फिलहाल यूपीएससी पे प्रिपरेशन करी। मोर यूपीएससी टिके मते यूपीएससी क्रैक करार इच्छा अच्छी। तो मु अबिका तो +2 साइंस नेबी तापर +3 रे पुणी आर्ट्स नेबी। आर्ट्स नेला परे मु धीरे धीरे प्रिपरेशन यूपीएससी रो फिलिप्स पई करबी मींस पई करबी देन इंटरव्यू। हां पढिबा सहित अलगा कोन रुचि रहितला मोर जेमते गीत बोलिबा खेलिबा? मोर क्रिएटिविटी रे बहुत माने पेंटिंग ड्राइंग मु बहुत भल पाए करिया पे। मु मझे मझे बहुत जदि समय पाए मु पेंटिंग और ड्राइंग्स मध्य करे। मते मनीष मानक चित्र माने स्केच वगैरह करिया पे बहुत इंटरेस्ट। मु दीपक घर श्रीकृष्णा विहार 42 मौजा आउ आम झील मेघा 94% रखिला। आउ सी बहुत परिश्रम करे सकाल 4टा बेलू उठिकी राति डेली भोर भोर उठिकी पढ़ 4टा रु 6टा 2 घंटा 3 घंटा सी सका पढ़े। आउ दिन बेला जिते टाइम मिलला पढ़े किंतु सकालटा मेन से डेली सका उठिकी राति पढ़े। आउ भल मार्क रखी आउ छुआ बेलू भी सी भल पढ़े तार अलग आहरी डांस फैंस सबुत तार रुचि अच्छी। आगु को यूपीएससी प्रिपेयर हम बोली तार माइंड रे अच्छी। मु कृष्णानाथ 42 मौजा श्रीकृष्ण विहार रू कहूँ। मो नातुणी मेघानाथ शर्मा आज मु अति गौरव अनुभव करुँची जे मो नातुणी आज टॉपर है 93 मार्क रखिकी समस्त मुह उज्जवल करी। जगन्नाथ पाखे एति कामना करे मो नातुणी जेन आग को आउरी उन्नति करि पारे। मोर एटाई गौरव से बहुत परिश्रम करी परिश्रम फल पाई। से सकाले उठिला माने तार एकदम खाइबा पीबा किछि नुह को आड़ को मन नहीं सारा दिन खाली पाठ पढ़ुला डाकी डाकी कि ताकू खुआइबा पड़ुला। राति से मो पाखे शुए मु राति माने देखी मो पाखे ना कहीं मु जाइकी डाइनिंग रे देखी से जाइकी पाठ पढ़ुची। राति 2टा बेलू आसिकी मो पाखक शोब प्रचुर परिश्रम करी। आउ गोटे कथा हूँ जे गुरुजन मानकर आशीर्वाद
ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ ମୋ ନାତୁଣୀ ଏତେ ବାଟକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତା। ମୋର ଗର୍ବ କାହିଁକି, ଗୌରବ କାହିଁକି, ଆର ବର୍ଷ ମୋ ନାତି ରାଜକୁମାର ନାଥ ଶର୍ମା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ ପାଇଥିଲା। ଏଇ ବର୍ଷ ମୋ ନାତୁଣୀ ଟପର ହେଲା, 93 ନମ୍ବର ଦେଖି ସମସ୍ତ ମୁହଁ ଉଜ୍ଜଳ କଲା। ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ଏତେ ଆନନ୍ଦ, ଏତେ ଖୁସି, ମୁଁ ସେଇଟା ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନି। ଆଉ ହয়তো ইয়ার পরে ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀ ଆହୁରି ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ହয়তো ମୁଁ ଥାଇପାରେ କି ନ ଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏখানে ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, କାମନା କରୁଛି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଯେମିତି ସହାୟ ସବୁବେଳେ ରହନ୍ତି, ଆଉ ଯାଇକି ସେ ଯେନ ଆହୁରି ଆଗକୁ ମାନେ ଯାଇପାରେ। তারপরে ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, তার ଯୋଉ ସଫଳତା ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଫଳତା, ତା ପଛରେ ହଉଛି ତାର ବାବା ମମି। ସକାଳେ ଉଠିକି ପିଲା ଦିନରୁ ତାକୁ ରେଡି କରେଇବା, ତାরপরে ମାନେ ତାର ବାପା ଶୀତ ଖରା ବର୍ଷା କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ଆନା ନେବା ସବୁ କିଛି କରୁଥିଲା। ମମିର ଟିକେ ହେଲେ ଆଖିରେ ନିଦ ନଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ କେମିତି ଛୁଆଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ବାସ କରିଦେବେ, କେମିତି ଖାଇବେ, ଛୁଆ କେମିତି ମଣିଷ ହବ। ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଏ, ମୋର ବୋଉ କି ମୋର ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ସେଇ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ହିଁ ବୁଲିଛି। ଆଜି କହିବାକୁ ହେଲେ ମୋର ଆଖିରେ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସିଛି। ସେଇ ଠାକୁର ମାନେ କଥା ଶୁଣିକି ଆଜି ମୋ ନାତିକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। এই ঠাকুরের পাখে কামনা করে যেমিতি মোর পরিবার উপরে ঠাকুরঙ্কর মানে আশীর্বাদটা রহে। আর মু যেতেদিন পর্যন্ত বঞ্চে আছি, মোর নাতি নাতুনি এমিতি খুশি খবর যেন সবুবেলে পায়। মোর 5টা নাতি নাতুনি সবুবেলেই মতে বহুত ভাল পায়, মোর কথা শুনে। আর মোর নাতুনি নাতি সবু জীবনঠু অধিক মতে ভাল পায়। এই ভাল পাইবাটা বি রহু, মু যেন মরলা পর্যন্ত মোর নাতি নাতুনির যেন স্নেহ আদর পাইকি মু যাইপারে, এতিকি মু জগন্নাথଙ୍କ পাখରେ কামনা କରୁଛି। ଆମ পুরা পরিবারটা মানে খুশি। মোর সান পুଅ, সান বউ, বড় বাপা, বড় বউ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ମୋର ନଥିଲା, ଏତେ ଖୁସି, ଏତେ ଆନନ୍ଦ। আর ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରେ ଯେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହୁ, ଆମ ନାତି ନାତୁଣୀ ସବୁ ସୁସ୍ଥ ରହୁ, ଭଲ ରହୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଅର୍ପିତା ନାଥ, 42 ମୌଜା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିହାରରେ ରହୁଛି। ମୋ ଝିଅ ମେଘାନାଥ ଶର୍ମା ଏଇ 10th ଏକ୍ଜାମରେ 93.6% ରେଜଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣ କ'ଣ ହେବେ? ମୋ ଝିଅ ଝିଅ। ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଆଜି ଏଇ ରେଜଲ୍ଟଟା ପାଇଛି। ଖାଲି ଗୋଟେ ଦିନର ରେଜଲ୍ଟ ନୁହେଁ ଏଇଟା, ତାର ବର୍ଷ ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ଫଳ ଏଇଟା। ସେ ଖାଲି ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ଜଣେ ରେଜଲ୍ଟ କରିଦବ ସେୟା ନୁହେଁ। ସିଏ ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ତାକୁ ଯିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଖପାଖ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକ ସେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଏ ରେଜଲ୍ଟଟା ହାସିଲ କରିଛି। 90% ଏଭବ୍ ହଉ, 93, 94, 95 ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ନୁହେଁ। ପିଲା କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କେତେ ପ୍ରୟାସ କରିଛି, ସେଇଟା ତାର ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ଆଶା କରିଥିଲେ, ସେତିକି ମାର୍କ ମିଳିଛି ନା କମିଯାଇଛି ନା ବଢ଼ିଯାଇଛି? ନା ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେତେ ମାନେ ମଣିଷର ଗୋଟେ ଆଶା ଅଧିକ ହିଁ ଥାଏ, କେବେ ମଣିଷର ଆଶା କମିବନି। କିନ୍ତୁ ତା ଚେଷ୍ଟା ଅନୁସାରେ ସେ ଠିକ ରଖିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ସେ ଦିନକୁ କେତେ ସମୟ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା, ଆଉ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହଉଥିଲା ନାହିଁ, କେଇଟା ଦିନକୁ ଟୋଟାଲି ସେ 10 ଘଣ୍ଟା ଟୋଟାଲି ତ ବସିନି, ତଥାପି ଯେତିକି ବସେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଟୋଟାଲି ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢେ। କେବଳ ତାର ସେ କୁଆଡିକି ଅନାଏନି କିଏ କଣ କହୁଛି, କିଏ କଣ କରୁଛି। ସେ ତାର କେବଳ ବହି ପାଠ, ସେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ତାର ସେତିକି ଅଛି। ଆଉ ଆମର ତ ଟୋଟାଲି ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି, ସେମିତି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହିଁ ରହୁ। ସେ ତାରି ଭିତରେ ପାଠ ପଢେ, ତାରି ଭିତରେ ସିଏ ଜାଣିଛି ମୋ ପାଠ ହେଲେ ମୋ ଭବିଷ୍ୟତର ହଉଛି ସିଢି ଏଇଟା। ଆଉ ସିଏ ଯିଏ ମୋ ଝିଅ ନୁହେଁ, ଯିଏ ବି ହଉ, ସେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଚାହିଁବେ ଯେ ଏଇଟା 10th ରେଜଲ୍ଟଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ହଉଛି ଭବିଷ୍ୟତର ମାପକାଠି। ଆଚ୍ଛା, ତାର ଏଇ ଯୋଉ ସଫଳତା ପଛରେ ଧର କୋଉମାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି, କୋଉମାନେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଟିଚର? ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତେ, କେବଳ ମା ଜନ୍ମ କରିଛି, ସିଏ ତ ଛାଡ, ସିଏ ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ସିଏ ସବୁ ମା ବାପା ସିଏ ସେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ନିଜର ଗୁରୁଜନ, ଯେମିତି ଆମ ମା, ଆମ ଶାଶୁ, ବଡ ବାପା, ବଡ ବୋଉ, ସାନ ବୋଉ, ଆମର ସାନ କାକା ତାଙ୍କର, ଆଉ ଅଜା ଆଈ, ଦାଦା ଖୁଡି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାଇଁ ମାମୁଁ
ଆଉ ଏତେ ସପୋର୍ଟିଭ ସମସ୍ତେ ଯୋଗୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁ ଆଜି ସିଏ ଏତିକି ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁ। ଆଚ୍ଛା ସ୍କୁଲ ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ସେ କୋଚିଂ ନେଉଥିଲା କି କୌଣସି କୋଚିଂ ସେଠାରେ ପଢ଼ୁଥିଲା କି? ହଁ ସିଏ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େ। ସ୍କୁଲର ଟିଚର ମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ, ବହୁତ ଯେତିକି ତାର ଥାଏ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେକୌଣସି ତାକୁ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗେ ସେ ଟିଚର ମାନେ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରେ, ତାକୁ ସେଇଟା ଲାଗେ କ୍ଲିୟର। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ସେ ଯେଉଁ ଏଡୁ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପଢ଼େ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ମ୍ୟାମ୍ ସାର୍ ପୁରା ଦିନ ସାରା ତାଙ୍କୁ ରଖିଥାନ୍ତି। ଟୋଟାଲି ତାର ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ା ଯେତିକି ସେ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ସେ ସେଇଠି ହିଁ ତାର କ୍ଲିୟର ଆଚ୍ଛା କରେ। ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ଚିନ୍ତା ରଖିଛନ୍ତି? ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଏବେ ତ ଚାହୁଁଛି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆଡ଼ିକି ଯିବ, ୟୁପିଏସ୍ସି କ୍ରାକ୍ କରିବ। ଆଉ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ତାର କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିକି ଦେଖୁ, ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ। ସବୁ ବାପା ମାନେ ଚାହିଁବେ କିନ୍ତୁ ଚାହିଁବୁ କିଛି ସମାଜ ପାଇଁ ବି କରୁ। ଝିଅ ଗୋଟେ କିଛି ଆଗକୁ ଗଲେ କେବଳ ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଯିବା ସିଏ କିଛି ସଫଳତା ପାଇବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାନେ ଯେ ଆଚ୍ଛା କହନ୍ତି ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବରଦାନ ସଦୃଶ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୂଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ୱିକ୍ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା କମ୍ ମାର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ହିସାବରେ ଆପଣ ଝିଅ ଏତେ ମାର୍କ ରଖିଲା କେମିତି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କଲେ କେମିତି ତାକୁ ସହଯୋଗ କଲେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆପଣ ମତ ରଖିବେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସରାଇଜ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଛୁଆଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରେସରାଇଜ କରିଦେଲେ ସିଏ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଏତେ ପ୍ରେସର ଦେବେ ସିଏ ଅଲଗା କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ। ଆପଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କିଛି ବି ଅଲଗା ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କରାନ୍ତୁ। ପାଠ ସାଙ୍ଗରେ ଅଲଗା କିଛି ତାଙ୍କୁ ହସ ମଜା କିଛି ବି ଯେମିତି ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୁସି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ପାଠ ରଖିଲେ ସେ କିଛି ବି କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ 90% ହିଁ ରଖିବ, 90 ଏଭବ ହିଁ ରଖିବ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ସେ ପିଲା ଯଦି ଟିକେ ୱିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅଲଗା କିଛି ଇଏରେ ଭଲ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଭଲ କରୁଛି ତାକୁ ସେଇଠି ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସିଏ ବି ସେଠି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ। ଆଉ ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ କେବଳ ତାକୁ ପାଠ ଉପରେ ପ୍ରେସର କରେଇଥିବେ, ଏମିତି ହେଲେ ସେ ଛୁଆ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବସିବନି। କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ସପୋର୍ଟିଭ ହେବା ଦରକାର। ବାପା ମା ଯେତେ ସପୋର୍ଟିଭ ହେବେ ଛୁଆ ସେତେ ଉପରକୁ ଉଠିବେ। ତାକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେବେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଗାଇଡାନ୍ସ ଦେବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ସେଇଟା ବି ଦେବେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ସେଇଟା ଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସହପାଠୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଯେମିତି ଯେ ମୋ ଝିଅ ନୁହେଁ ଯିଏ ବି ଦୁନିଆରେ ସେ ଛୁଆ ନିଶ୍ଚିତ ଉପରକୁ ଉଠିବ, ଆଉ ସେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ନମ୍ବର 1 ହେଇକି ବାହାରିବ। ସାଇନୀନାଥ ଶର୍ମା ମୋ ନାଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିହାର 42 ମୌଜା। ମୋର ଦିଦି CBSEରେ ଟପ୍ କରିଛି, କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି? 93%. ଆଚ୍ଛା ସେତିକି ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, କେତେ ସମୟ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କେମିତି ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ତମେ ସବୁ ଦେଖିଛ ସାନ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ଟିକେ କୁହ। ସିଏ ତ ସବୁ ବହୁତ ଘଣ୍ଟା ପଢ଼େ, ସେ ସବୁବେଳେ ଖେଳେନି ବି, ବେଶୀ ପାଠକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦିଏ ଆଉ କିଛି ବେଶୀ କରେନି ବି। ସେ ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ବସି ପାଠ ସବୁବେଳେ ପଢ଼େ, ଯେତେ ହଉ ପାଠ ପଢ଼େ ବେଶୀ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ଅଧିକ ମାର୍କ ଟପର ହେବା ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛ, କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛ? ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। କେତେ ସମୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ? 1 ଘଣ୍ଟା। ଆଉ ମୋବାଇଲ କେତେ ସମୟ ଦେଖୁଛ? ସେ ପୁରା ହେଲା 2 ଘଣ୍ଟା। 2 ଘଣ୍ଟା। ଆଚ୍ଛା ଦିଦି ତମକୁ ବାଡ଼ାଏ? ଦିଦି ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ? ନା। କିଏ କାହାକୁ ବେଶୀ ବାଡ଼ାଏ, ତମେ ବାଡ଼ାଅ ଦିଦି ନା ଦିଦି ତମକୁ ବାଡ଼ାଏ? 2 ଜଣ। 2 ଜଣ। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ଆଉ ଦିଦି ଭଳିଆ ଟପର ହେବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଓକେ।